பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி நமோ நமகா. துறவியின் தண்டம். எங்களுக்கு தண்டம் எதற்கென்றால் அதுவும் மனசை வசப்படுத்தி அடக்கி வைத்திருப்பதற்குத்தான். அடித்து அடக்குவதற்கு ஆயுதமாக தண்டத்தை கழியை உபயோகிக்கிறோம் அல்லவா? தண்டாயுதம் தண்டாயுத பாணி என்கிறோமே. தண்டனை என்ற வார்த்தையே தண்டத்திலிருந்து வந்ததுதான். ஜனங்கள் தப்பு வழிகளில் போகாமலும் சத்ருக்கள் தலை தூக்காமலும் அடக்கி ஆளுவதே ராஜாங்கத்தின் முக்கிய காரியமாகையால் அரசியல் சாஸ்திரத்திற்கு தண்டநீதி என்றுதான் பெயர். அந்த ரீதியிலே எங்கள் மனசை அடக்கி வைத்துக் கொள்வதற்கு சிம்பலாக, ரூபகமாக எங்களுக்கு தண்ட தாரணம் விதித்திருக்கிறது. சிம்பல் மட்டுமில்லை, அபிமந்திரணம் பண்ணி மந்திரத்தால் சக்தியூட்டி ஒரு குரு அனுகிரகிக்கிற போது மனோநிகிரகத்திற்கு சகாயம் செய்கிற சக்தி தண்டத்திற்கு நிஜமாகவே உண்டாகிறது. விஞ்ஞானத்தில் கண்டுபிடித்துள்ள யந்திரங்களுக்கு, இயந்திரங்களுக்கு ஆச்சரியமான சக்தி வெளிலோகத்தில் இருக்கிற மாதிரி மந்திரங்களுக்கு உள்லோகத்திலே உண்டு. கையால் தொட்டால் ஷாக்கடிக்கிற மின்சார கருவிகளை கழியால் தொடலாம் தானே? அந்த மாதிரி இந்திரிய ஷாக்கடிக்காமல் எங்களை ரட்சிக்க இந்த உபகரணம். ரேடியோ அலைகளை ஏரியல் பிடிக்கவில்லையா? லைட்னிங் ராட் இடியே தாக்காமல் மின்சாரத்தை பிடித்து விடவில்லையா? அப்படித்தான் இதுவும். எங்கள் விஷயத்தில் மனசுக்கு அடையாளம், கவச்சம் இரண்டுமாக தண்டமே இருப்பதால் மனசை பகவானிடத்தில், பெரியோரிடத்தில் ஒப்புவிக்கிறதற்கு அடையாளமான நமஸ்காரத்தையும் இதை கொண்டே நாங்கள் செய்கிறோம். ஆனாலும் நிலம் தோய என்பார்கள். அப்படி பூமியோடு பூமியாக சரீரத்தை கிடத்திவிட்டு கிடப்பதில் சைக்கலாஜிக்கலாக உண்டாகிற வினய பாவம், அந்த ஹாய் இதில் இல்லைதான். நேரில் தெரியும் நபருக்கு நமஸ்கரிப்பதிலேயே வினயத்தின் முழுமை. அதோடு இன்னொன்று, அதைத்தான் முக்கியமாக சொல்ல வந்தேன். சுவாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுவதை விடவும், பூர்வ காலத்து மகாபுருஷர்களுக்கு பண்ணுவதை விடவும், நம் கண் எதிரே நடமாடிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு பெரியவருக்கு இப்படி விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணும்போதுதான் வினய பாவம் இன்னும் நன்றாக உண்டாகிறது. சுவாமி, தெய்வங்கள் எல்லாம் மகா சக்தி படைத்தவை. பூர்வ காலத்து மகாபுருஷர்களை பற்றியும் அவர்கள் தெய்வாம்சமாக இருந்தவர்கள் என்பதை நாம் நம்புகிறோம். தெய்வத்தன்மை என்ற லெவலை தவிர வேறெதிலும் நாம் அவர்களை வைத்து பார்க்க முடிவதில்லை. வாஸ்தவமாகவே அவர்கள் அப்படி இருந்ததன் மகிமையால் தான் இப்படி என்கலாம். அப்பேற்பட்ட மகாசக்தர்களின் முன்னே நாம் அல்பசக்தர்கள்தான் என்ற உணர்ச்சியோடு நம்முடைய சரீரத்தை கீழே தள்ளுவதில் விசேஷமாக ஒன்றும் இல்லை. சரி, இப்போது நாம் நேரே பார்க்கிற பெரியவர்களை பற்றி நம் அபிப்பிராயம் எப்படி இருக்கிறது? என்னதான் அவர்களை தெய்வமாக சொன்னாலும் அவர்கள் நாம் தெய்வத்தன்மை என்று ஏதோ ஒன்றை நினைத்து கொண்டிருக்கிறோமே, அந்த லெவலிலேயே
எப்போதும் நடப்பதாக தெரியவில்லை. மானுஷ்யமாகவே அவர்கள் அநேகம் செய்வதாக பார்க்கிறோம். மாயை, விளையாட்டு, சௌலபியத்துக்காக செய்கிற மனுஷ்ய விளையாட்டு என்றெல்லாம் இதுகளை சொன்னாலும் கூட அசல் தெய்வங்களை பற்றியும் பூர்வகால புண்ணிய புருஷர்களை பற்றியும் கேள்வியே எழும்பாமல் நமக்கு இருக்கிற உசந்த மனோபாவம் நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை. அதனால்தான் இவர்களை, நிகழ்கால பெரியோரை நாம் இவர்களாகவே வைத்து ஸ்தோத்திரிக்காமல் ஏதாவது ஒரு சுவாமி அல்லது பூர்வகால புண்ணிய புருஷரை சொல்லி அவருடைய அவதாரமே தான் இவர் என்று ஸ்தோத்தரிப்பதாக ஏற்பட்டிருக்கிறது. யதார்த்தம் எப்படி வேண்டுமானால் இருந்துவிட்டு போகட்டும். நம்முடைய பார்வையில் இப்படி ஒரு வித்தியாசம் தெரிந்தும் நாம் இந்த பெரியவர்களுக்கு முன்னாடியும் சரீரத்தை தள்ளுகிறோம் என்றால் இங்கேதானே நம்முடைய வினய பாவம் சிறப்பாக வெளியாகிறது. நேரேயுள்ள பெரியோரிடமே அதிக மரியாதை. இன்னொரு வித்தியாசம் கூட இப்போது சொன்னேனே, அந்த வித்தியாசத்துக்கே வித்தியாசம் மாதிரியாக நான் சொன்ன வித்தியாசத்திலிருந்து பிரத்யட்சத்தில் தெரிகிற பெரியவர்களிடம் நாம் காட்டும் மரியாதையை விட ஜாஸ்தியாக பூர்வீக பெரியவர்களிடமும் தேவதைகளிடமும் தான் காட்ட வேண்டும் என்று தோன்றலாம். ஆனால் யதார்த்தத்தில் எப்படி இருக்கிறது, நீங்களே எப்படி பண்ணுகிறீர்கள் என்று கொஞ்சம் ஆலோசித்து பாருங்கள். தேவதா மூர்த்திகளிடம் பக்தி என்பது யதேஷ்டமாக இருப்பது வாஸ்தவம். ஆனால் அவர்களிடம் மரியாதை என்று ஒரே அடியாக கை கட்டி வாய்ப்புதைத்துக் கொண்டா போகிறோம்? மரியாதையும் இல்லாமல் இல்லை. ஆனாலும் அதுதான் முக்கியமென்று இருக்கவில்லை. பக்தி என்பது இன்னவென்றே வரையறுத்து லட்சணம் சொல்ல முடியாமல் இருக்கிற ஒன்று. அது அன்பின் அநேக ரசபாவங்கள் நிரம்பியதாக இருக்கிறது. பக்திக்கு பாத்திரமாகிற தேவதையிடம் நம் அப்ரோச்சையும் வரையறுத்து லட்சணம் சொல்ல முடியவில்லை. நாம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுகிறோம் என்று நமக்கே புத்திபூர்வமாக தெரியாமல் உண்டாகிற ஏதோ ஒன்று என்று தான் அதை சொல்லணும். அதிலே மரியாதையும் ஒரு அம்சமாக இருக்கும், ஏன் இல்லாமலும் இருக்கும். ஒரே சுவாதீனத்தில் மரியாதையே பார்க்காமல் நிந்தாஸ்துதி கூட செய்கிறதுண்டாச்சே. பூர்வீக புண்ணிய புருஷர்களை பார்த்தால் அங்கே நாம் இத்தனை சுவாதீனம் எடுத்துக்கொள்வதாக இல்லை. தேவதைகளிடம் காட்டியதை விட இவர்களிடம் மரியாதை அம்சம் முன்னுக்கு வந்து தெரிகிறது. ஆனால் அதுதான் முக்கியம் என்று சொல்வதற்கில்லாமல் பக்தியின் மற்ற ரசபாவங்களையும் அதற்கு சமமாக காட்டுகிறோம். நம் காலத்தில் நமக்கு முன்னே கண்ணுக்கு தெரிகிற பெரியவர்களுக்கு வந்தால் இங்கேதான் மரியாதை என்ற அம்சம் ரொம்பவும் முக்கியஸ்தானத்தில் இடம் பெறுகிறது. தெய்வசக்தி என்பதை பற்றிய நம் கணக்குப்படி அது சரியா தப்பா என்பது வேறு விஷயம். ஆனால் அதுதானே நடைமுறையில் இருக்கிறது. அந்த கணக்குப்படி பார்த்தால் தெய்வங்கள், பூர்வகால மகான்கள், நம் காலத்து பெரியவர்கள் ஆகிய 3 பேருக்கு எப்படி மார்க் போடுகிறோமோ அதற்கு இன்வர்ஸ் ப்ரப்போர்ஷனிலேயே, எதிரிடை விகிதாச்சாரத்திலேயே நாம் அவர்களிடம் காட்டுகிற மரியாதை இருக்கிறது. பிரியம், பந்துத்வம், சுவாதீனம் என்றெல்லாம் இருக்கிற பக்தி அம்சங்கள் பிரத்யட்ச பெரியவர்களிடம் தூக்கலாக இல்லாமல் அதனாலேயே தானோ என்னவோ மரியாதை அம்சம் இங்கேதான் தலை தூக்கி கொண்டு முக்கியமாக நிற்கிறது. மத சம்பந்தமாக பெரியவர்கள் என்றிருக்கிற சுவாமியார்கள் மட்டும்தான் என்றில்லை. அரசியல் பிரமுகர்கள், கட்சி தலைவர்கள், அறிவாளிகளாக இருக்கப்பட்டவர்கள், கலைகளில் சிறப்பு பெற்றவர்கள், பணபலம் படைத்தவர்கள் என்று யாரை எடுத்தாலும் எந்த துறையிலும் பெரியவர்களாக உள்ளவர்களிடம் மரியாதை தான் நம் அப்ரோச்சில் முக்கியமாயிருக்கிறது. மரியாதை என்பதை விட ரெஸ்பெக்ட் என்று சொன்னால் இந்த விஷயம் நன்றாக புரியும். தேவதைகளுக்கு ரெஸ்பெக்ட் சொல்வதுண்டா? ரெஸ்பெக்டட் போடுவதுண்டா?
பூர்வகால பெரியவர்களுக்கும் நம்முடைய ஆச்சாரியாள் வியாசாச்சாரியாள் மாதிரியானவர்களுக்கும் ரெஸ்பெக்டட் போடுவதில்லை, அடோடு என்றுதான் போடுகிறோம். அடோரேஷன் என்பது பூஜிப்பது, அதில் ரெஸ்பெக்ட் ஒரு அம்சம்தான். இன்னும் என்னென்னவோ அதற்குள் உண்டு. பிரத்யட்சத்திலே பார்க்கிற பெரியவர்கள் விஷயத்தில்தான் ரெஸ்பெக்டட் எல்லாம் முதல் அம்சமாக வருகிறது. தேவதைகள் எத்தனை உசத்தியாயிருந்தாலும் அந்த உசத்தி அவர்களுக்கு சுவாபாவிகம், தன்னியல்பாயிருப்பது என்பதால் அதை பெரிசாக எடுத்துக்கொண்டு நாம் விசேஷமாக மரியாதை கொள்ளுவதில்லை. முற்கால மகாபுருஷர்களையும் தெய்வாம்சம் பெற்றவர்கள், அதனால் உசந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று லேசாக எடுத்துக்கொண்டு போய்விடுகிறோம். நம்மாதிரி மனுஷர்களாக நமக்கு மத்தியிலே இருந்து கொண்டே நம்மை விட உசந்தவர்களாக ஆத்மானுபவத்திலேயோ அறிவிலேயோ பணம் பதவியிலேயோ இருக்கும் பெரியவர்களை பார்க்கும்போதுதான் நம்முடைய வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர்களாயிருந்தாலும் நமக்கில்லாத உயர்வை அடைந்திருக்கிறார்களே என்பதால் மரியாதை விசேஷமாக உண்டாகிறது. அதிலும் ஆத்மா, மதம், சுவாமி என்று சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் நன்றாக பூரித்து கொண்டு உண்டாகிறது. அதனால் சுவாமி, புராண புருஷர்கள், பூர்வகால பெரியவர்கள் முதலியவர்களை விடவும் இவர்களுக்கு செய்யும் நமஸ்காரத்தில்தான் நாம் சின்னவர் என்ற எளிமை ஆழமாக ஏற்படுகிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்பிடும் அடியவர் கெடுவதில்லை, நம் சங்கர குருவை காஞ்சி முனிவரை. நம்பிடும் அடியவர் கெடுவதில்லை, நம் சங்கர குருவை காஞ்சி முனிவரை. நம்பிடும் அடியவர் கெடுவதில்லை. அம்புயம் போன்று அலந்த முகத்தவர், அம்புயம் போன்று அலந்த முகத்தவர். அருள்மழை பொழியும் அற்புத சீலரை, அருள்மழை பொழியும் அற்புத சீலரை. நம்பிடும் அடியவர் கெடுவதில்லை. எண்ணிய நற்செயல் இதமாய் முடியும், இன்னல்கள் விலகி இன்பமே விடியும். எண்ணிய நற்செயல் இதமாய் முடியும், இன்னல்கள் விலகி இன்பமே விடியும். பண்ணிய பவவினை பொடி பொடியாகும், விண்ணிலும் மண்ணிலும் நலமுண்டாகும். பண்ணிய பவவினை பொடி பொடியாகும், விண்ணிலும் மண்ணிலும் நலமுண்டாகும். நன்னிய மாந்தர்க்கு நற்கதி கூடிடும், நானிலும் செழிக்கும் நன்மைகள் கொழிக்கும். நன்னிய மாந்தர்க்கு நற்கதி கூடிடும், நானிலும் செழிக்கும் நன்மைகள் கொழிக்கும். அண்ணலை அருந்தவ கொழுந்தினை நமது, அண்ணலை அருந்தவ கொழுந்தினை நமது. அகந்தினில் வைத்து அன்புடன் பணிந்து, நம்பிடும் அடியவர் கெடுவதில்லை. நம் சங்கர குருவரை காஞ்சி முனிவரை.
நம்பிடும் அடியவர் கெடுவதில்லை. சங்கர குருவை காஞ்சிம முனிவரை நம்பிடும் அடியவர் கெடுவதில்லை. நம்முடைய மகாமுனிவர் காஞ்சிமா முனிவர் கருணைமா முகில் அவரை நம்பக்கூடியவர்களுக்கு எந்த கெடுதலும் வருதில்லை, கெட்டு போறதே இல்லை. தாமரை போன்று அலர்ந்த முகத்தவரானவர், அருள்மழை பொழியக்கூடிய அற்புத சீலர். அவர் நினைச்சிருந்தோம்னாக்க நம்ம பணிந்தோன்னா நம்பின நல்ல செயல்கள்லாம் இதமாக முடியும், கட்டங்கள்லாம் விலகி போடும், நம்ம பண்ணிருக்க பவ வினையெல்லாம் பொடி பொடியா ஆயிடும், இம்மையிலும் மறுமையிலும் நலமே உண்டாகும். அவரை அடைந்த மாந்தருக்கு நல்ல கதி தான் கிடைக்கும். இந்த உலகம் செழிச்சிருக்கும், நன்மைகள் எல்லாம் கொழிச்சிருக்கும். அப்படிப்பட்ட அருந்தவ சிலரான அவரை நம்ம மனசுல வச்சு பணிஞ்சோம்னா, அன்போடு நினைச்சோம்னா, அப்படி நம்பின அடியவர்கள் இன்னைக்கும் கெடுவதில்லைன்னு இந்த பாட்டுல நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அப்படி அற்புதமான அவருடைய தவ வலிமையினால, அருள் கட்டாட்சினால நன்மை அடைந்த எத்தனையோ பக்தர்கள்லாம் இருக்கா இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம வரிசையா பார்த்துன்னு வரோமே. அதுல ஒருத்தரை பத்தி இன்னைக்கு பார்க்கலாம். பெரியவா ஒரு சமயத்துல என்ன பண்ணா அப்படின்னாக்கா, அவரை பத்தி நிறைய பேர் நிறைய புஸ்தகங்கள்லாம் எழுதியிருக்கா. அவருடைய உபன்யாசங்களெல்லாம் தொகுத்து கொடுத்திருக்கா. அதுல நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ரா கணபதி எழுதிட்டு இருந்தார், நமக்கு நன்னா தெரியும். அது மாதிரி அந்த காலத்துல பரணிதரன் எழுதிட்டு வந்தார். பரணிதரன்கிறவர் மல்டி ஃபேசட்டட் பர்சன். அவர் ஸ்ரீதர் அப்படின்ற பேர்ல கார்ட்டூன் வரையவர். பரணிதரன் பேர்ல புனித யாத்திரைகள் பத்தி எல்லாம், புண்ணிய சரித்திரங்கள்லாம் பத்தி எல்லாம் எழுதுவார். அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு மெரினா அப்படிங்கிற பேர்ல நிறைய சமூக நாடகங்கள்லாம் எழுதியிருக்கார். அப்படி ரொம்ப பிரபலமானவர். மகாபெரிவாழ்க்கை ரொம்ப ரொம்ப வேண்டியவர். பேச்சுலர் அவர் நினைக்கிறேன்னா. அவர் சிறந்த நாடக ஆசிரியர் வேற. அவருக்கு ஒரு சமயத்துல தீராத வயிற்று வலி வந்துடுச்சு. அந்த வயிற்று வலி வந்தா என்னத்தினாலன்னு தெரியும். இந்த வயிற்று வலிக்கு வயிற்றுல கட்டி இருக்கா, இல்ல வயிற்றுல குடல் புண்ணு வந்திருக்கா, என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. சரி, அவருக்குன்னு ரொம்ப வேண்டியப்பட்ட ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் பார்த்தார். அவர் ஏதோ சிகிச்சை எல்லாம் பண்ணார், மருந்தெல்லாம் கொடுத்தார். இப்படியே போயிட்டே இருந்தது. என்னன்னு தெரியல. ஒரு நாளைக்கு அந்த டாக்டர் சொல்லிட்டார், அப்பா என்னால முடிஞ்சது எல்லாத்தையும் நான் பண்ணிட்டேன், நீ என்ன பண்றேன்னாக்கா இதுக்கு ஒரு சர்ஜரி தான் பண்ணியாகணும், நீ வந்துடு, நான் சர்ஜரி பண்ணி உனக்கு சரி பண்ணி விடுறேன் அப்படின்னு. இவருக்கு என்ன தோணித்து, எதுவா இருந்தாலும் பெரியவாட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்காத பண்ணிக்கப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேர பெரியவா கிட்ட போய், இந்த மாதிரி பெரியவா கொஞ்ச நாளா எனக்கு ரொம்பவே தாங்க முடியல, நானும் பொறுத்து பார்த்தேன், பெரியவா கிட்ட கூட சொல்லணும் தான் நினைச்சிருந்தேன், தொந்தரவு பண்ண வேண்டாம்னு அப்படியே விட்டுட்டேன், அந்த வயிற்று வலிக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, டாக்டர் சொல்லிட்டார் சர்ஜரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டார். உடனே பெரியவா என்ன சொன்னா, வேற எல்லாம் ஒன்னும் கவலைப்படாத, நீ சொன்னதெல்லாம் எனக்கு புரிஞ்சுடுச்சு, உனக்கு சர்ஜரி எல்லாம் ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம், தேவையில்லாதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி விபூதி பிரசாதத்தை கொடுத்தார். விபூதி பிரசாதத்தை கொடுத்துட்டு, நீ பேசாத போ, ஒன்னும் கவலைப்படாத, பாத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டார். இவர் ஊருக்கு வந்தார். பட் இருந்தாலும் எதுக்கும் இன்னொரு செகண்ட் ஒப்பீனியன் கேட்கறதுன்னு வச்சுக்கோ இல்லையா, அதனால செகண்ட் ஒப்பீனியன் போகலாம்னு சொல்லி அதே மாதிரி இன்னொரு டாக்டர், இவர் கொஞ்சம் பிரபலமானவர்னா நிறைய பேர் அவருக்கு தெரியும், இன்னொரு பிரபலமான டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்டார். இந்த மாதிரி ஒரு டாக்டர் சொல்றாரே அறுவை சிகிச்சை தான் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்றார், நான் பெரியவாட்ட போய் பார்த்து வந்தேன், பெரியவா எனக்கு பிரசாதம் கொடுத்தா, அதெல்லாம் ஒன்னும் வேண்டாம் பாத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டா, நீ என்ன சொல்றேன்னு கேட்டா. அந்த டாக்டர் அவரும் பெரியவாளுடைய பக்தர் தான். அவர் என்ன சொல்லிட்டார், பெரியவாளே சொல்லிட்டா, பெரியவாளே உனக்கு கையில விபூதி பிரசாதத்தை கொடுத்துட்டா அப்படின்னா வேற என்ன இருக்கு உனக்கு, கவலையே படாதப்போ, சாதாரண மாதிரி நீ ஒன்னே சொல்றேன், அதை மாத்திரம் கேளு, ஆகார கட்டுப்பாடு வேணும், உப்பு புளி மிளகா எல்லாம் சேர்க்கக்கூடாது, அசிடிட்டியை கலப்ப விடக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, எண்ணெய் பதார்த்தங்கள்லாம் குறைச்சுக்கணும், முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஹிதமான மிதமான ஒரு பதமான ஆகாரங்களை சாப்பிட்டு வந்தேன்னாக்க உனக்கு ரொம்ப நல்லது. புளிக்காத மோர், தயிர் சாதம் இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்டு வந்தனால போறோம், வேற எந்த மருந்து வேண்டாம், பெரியவா இருக்கச்ச உனக்கு என்ன கவலை. அவர் தான் பேஷஜம் பிஷக்னு சொல்லுவா இல்லையா, பிஷக் அப்படின்னு சொன்னா வைத்தியர், பேஷஜம்னு மருந்து, அவரே தான் மருந்து.
அவர் அருமருந்தொரு தனி மருந்து அம்பலத்தை கண்டேன் பாடியிருக்காரோ இல்லையா வள்ளலார். அது மாதிரி இது மகாபெரிவா அனுகிரகம் பண்ணி பிரசாதம் கொடுத்தப்புறம் வேற ஒரு வைத்தியம் தேவையோ ஒண்ணு வேண்டாம். பிரசாதம் நீங்க நான் சொன்னபடி ஆகார கட்டுப்பாடு மாத்திரம் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நான் மருந்தெல்லாம் தரேன். அந்த மருந்தெல்லாம் அந்த காலத்துல அந்த அன்டாசிட்னு சொல்லுவா இல்லையா, அந்த மாதிரி சில மருந்தெல்லாம் கொடுத்து எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சார். இவருக்கு வியாதி கொஞ்சம் நாள்ல குணமாயிடுச்சு, ரொம்ப சொஸ்தமாயிட்டார், பழையபடி ஆக்டிவா எல்லாம் ஆயிட்டார். இது இப்படி இருக்கச்ச கொஞ்சம் ஒரு சில வருடங்கள் ஆச்சு. சில வருடங்கள் கழிச்சு திருப்பி மறுபடியும் இந்த வயிற்று வலி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வர ஆரம்பிச்சது. என்னடா பண்றது அப்படின்னு தெரியல. அப்போ பெரியவாள் இங்க பக்கத்துல எங்கேயுமே இல்லை, எங்கேயோ ரொம்ப தள்ளி எங்கேயோ அவ பெரியவா முகாம் போட்டிருக்கா. அங்க போய் பாக்குறதுன்றது முடியாது. இவருக்கானா நாளுக்கு நாள் வயிற்று வலி ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்கு. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஒரு அப்படியே கதி கலங்கி போயிருக்கார். அப்ப ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு வேற ஒரு ஊர்ல முகாமிட்டு இருந்த பெரியவா கிட்ட ஒரு பக்தர் போயிருக்கார். தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்த உடனே பெரியவா கிட்ட கேட்க, எங்க இருந்து வரையா? நான் சென்னையில இருந்து தான் வரேன். நீ ஒண்ணு பண்ணு, நான் ஒரு கொஞ்சம் விபூதி பிரசாதம் தரேன். நீ சென்னைக்கு போன உடனே அங்க பரணிதரன் இருக்காரு, உனக்கு தெரியுமோ? நிறைய என்னை பத்தி எல்லாம் கூட எழுதியிருக்காரு, தெரியும் இல்லையா உனக்கு? ஆனந்த வேடன்ல இருக்காரு அவர். அவருக்கு இந்த பிரசாதத்தை கொண்டு போய் சேர்த்துடு, இந்த பிரசாதத்தை எடுத்துக்க சொல்லி நான் சொன்னேன்னு சொல்லு. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. சரி அப்படியா பெரியவா கொடுத்து சொன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் இல்லையா? சரி நான் கொண்டு போய் கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னா பெரியவா அதோட ஒரு கோழி காமிச்சா, சீக்கிரமா கொடுத்துடு, அந்த பரணிதரன் கொஞ்சம் உடம்பு சரியா இல்ல, அதனால சீக்கிரமா கொண்டு போய் இந்த பிரசாதத்தை சேர்த்துடணும்னு அவரும் நேர வந்தார். சென்னைக்கு வந்தார். வந்த உடனே முதல் வேலையா என்னன்னா பரணிதரன் இருக்கிற இடத்த கொண்டு போய் பார்த்து அவருக்கு கொண்டு போய் இந்த பெரியவா கொடுத்த இந்த பிரசாதத்தை கொடுத்து, பெரியவா இப்படி சொன்னா உங்களுக்கு உடம்பு சரியா இல்லையா, அதனால இந்த பிரசாதத்தை உடனே சேர்க்கணும்னு சொன்னான்னு. பரணிதரனுக்கு கேட்கணுமா? ஆச்சரியம் அதிசயம் சொல்றதை விட அந்த கருணாமூர்த்திக்கு தன் மேல எவ்வளவு அக்கறைங்கிறத நினைச்சு ரொம்ப 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 கண்ணீர் பெருக சந்தோஷப்பட்டு வாங்கிட்டாராம். எங்கேயோ இருக்கிற தொண்டரை காப்பாற்றணும்னு எனக்கு இப்ப மறுபடியும் இந்த வைத்தவரி ஆரம்பிச்சிருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு அங்கேருந்து அங்க இருக்கிற முகாம்லேருந்து இந்த ஊர்ல இருந்து போன ஒரு பக்தர்கிட்ட பிரசாதத்தை கொடுத்தாச்சு, என்ன குணப்படுத்தணும் சொஸ்தப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளவு ஒரு அனுசரணையோட அக்கறையோட பெரியவா அங்கேருந்து பிரசாதம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காளே. கலியுகத்துல கண்கண்ட தெய்வம்னா இவர் தான் கண்கண்ட தெய்வம். இவரை மாதிரி யாரை நம்ம பார்க்க முடியும்னு அப்படியே கொண்டாடினாராம். திருப்பி அந்த மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டாலாம். சாப்பிட்ட உடனே பழையபடி அந்த சொஸ்தமாயிடுத்து, அந்த வயிற்று வலியெல்லாம் போயிடுத்து. பெரியவா தன்னுடைய அடியாரை காப்பாற்றணும், எங்க இருந்தாலும் இருக்கிற இடத்துல இருந்தே காப்பாத்துவா இல்லையா? எப்படி திரௌபதி துவாரகாவாசா காப்பாத்துன்னு சொன்ன போது அந்த துரியோதன சபையால் அவமானப்பட்டு நிற்கும் போது கதறா இல்லையா ரெண்டு கையும் தூக்கிட்டு? அப்ப எங்கேயோ துவாரகையில இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணன் இங்க அர்ச்சனாபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மண்டபத்துல சபா மண்டபத்துல அவமானப்பட்டு நிற்கிற அந்த திரௌபதிக்கு அந்த வஸ்திராபரணம் நடத்தும் போது உபகாரம் பண்ணி காப்பாத்தலையா? மானபங்கத்துல இருந்து ரட்சிக்கலையா? அது மாதிரி பெரியவாளும் நமக்கு கருணாமூர்த்தியா நமக்கு என்ன தேவையோ அதை அறிந்து தெரிந்து எங்க இருந்தாலும் அருள் கட்டாட்சம் பொழிவாங்கிறது இது ஒரு நமக்கு உதாரணமா தெரியுது இல்லையா? ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். பார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட சரித்திரத்துல அவளோட பெருமைகள்ல அவ பண்ணின விஜய யாத்திரையெல்லாம் பார்த்துன்னு வரும். இந்த யாத்திரையை பார்த்துன்னு வரத்தையே அங்கங்க நடந்த நிகழ்ச்சிகள்ல ஒரு சிலதெல்லாம் பார்த்துட்டே வரும். எப்பெல்லாம் சமயம் கிடைக்கிறதோ அப்பெல்லாம் எந்தெந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் பார்க்க முடியுமோ அது அத்தனையும் வரிசையா பார்க்க போறோம். 1963 ஜூன் மாசம் 28 மதுரையில கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. ரொம்ப விமரிசையா நடந்ததுங்கிறத முன்னாலேயே பார்த்தோம். அந்த கும்பாபிஷேகத்தை முடிச்சுண்டு அந்த வருஷ சாதுர்மாசிய விரதத்தை மதுரைக்கு பக்கத்துல இருக்கிற நாராயணபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல பெரியவா பண்ணினா. டிவிஎஸ் கம்பெனியில செக்ரட்டரியா இருந்த சிவசுப்பிரமணிய ஐயர்னு அவரோட கட்டிடத்துலதான் அந்த நாராயணபுரத்துல பெரியவா சாதுர்மாசியத்தை பண்ணினா. அந்த சாதுர்மாசியத்தும் போதுதான் 2வது ஆகம சில்ப சதஸ் நடந்தது. நாராயணபுரத்துல இந்த சதஸ் ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது.
அதுக்கு முன்னாலே 62ஆம் வருஷம் முதல்ல இந்த ஆகம சில்ப சதஸை இளையாத்தங்குடி சாதுர்மாசியத்தில் நடத்தினாங்கிறதையும் பார்த்தோம். பெரிவா நடத்தின இந்த ஆகம சில்ப சதஸ்னாலதான் நமது புராதனமான பிராச்சீனமான சில்பம் முதலான கலைகள் எல்லாமே, கிராமிய கலைகள் எல்லாமே செழிக்க ஆரம்பிச்சுது அப்படிங்கிறது முன்னமே பார்த்திருக்கோம். இந்த கலைகளுக்கெல்லாம் எவ்வளவு வேதோக்தமான தாத்பரியங்கள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறதையும் சிலதெல்லாம் நாம பார்த்தோம் முன்னாலே. அப்படி நாராயணபுரம் சாதுர்மாசியம் முடிஞ்சு பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றதே திருச்சிக்கு வந்தா. அப்படி கிளம்புறதே பெரியவாளுக்கு மதுரையில மிகப்பெரிய வரவேற்பு கொடுக்கப்பட்டது. மதுரையில அந்த காலத்துல நகரசபை தலைவரா இருந்தார் என்.ஆர். ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு. அவரோட தலைமையில மதுரையில அந்த தமுக்கம் அரங்கத்துல பெரியவாளுக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு, பிரிவு உபச்சார விழா நடந்தது. இந்த பிரிவு உபச்சார விழா ரொம்ப கிராண்டா நடந்தது. அந்த மதுரையை விட்டு அதுக்கப்புறம் பெரியவா நவராத்திரியை உத்தேசிச்சு திருச்சிக்கு வந்தா. திருச்சியில நவராத்திரி உற்சவம் வெகு விமரிசையா நடந்தது. பெரியவா பண்ற காரியம் எதுவுமே ரொம்ப கிராண்டா தான் இருக்கும். அதுவும் அந்தந்த ஜனங்கள், அந்தந்த ஊர் ஜனங்கள் சாதுர்மாசியத்தை இந்த ஊர்ல வச்சுக்கணும், நவராத்திரி இந்த ஊர்ல வச்சுக்கணும், இது அங்க வச்சுக்கணும், அது அங்க வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு அக்கேஷனும் வரத்தே, ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்லாம் வரத்தே பெரியவாளை உபச்சாரம் பண்ணி அந்தந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் வந்து முன்னாலே பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு தங்களோட ஊருக்கு அழைச்சு ரொம்ப ஆசாசியா உபச்சாரம் பண்ணி ரொம்ப கிராண்டா பண்ணுவா. அதனால ஒரு ஊரை பார்க்க இன்னொரு ஊர்ல ரொம்ப கிராண்டாவே இருக்கும், விமரிசையா இருக்கும். அப்படி திருச்சியில நடந்த அந்த நவராத்திரி உற்சவம் ரொம்ப கிராண்டா இருந்தது. அந்த நவராத்திரி உற்சவம் பண்றதே பல்லாயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு அன்னதானம் பண்ணப்பட்டது. அதுக்குன்னு ஒரு விழா குழு அமைக்கப்பட்டிருந்தது. அவள்லாம் சேர்ந்துட்டு ரொம்ப கிராண்டா தரிசனத்துக்கு வர ஜனங்களுக்கெல்லாம் அன்னதானம் எல்லாம் பண்ண அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அந்த அன்னதானம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரம்மாண்டமா போயிடுது. எக்கச்சக்கமான கூட்டம், ரொம்ப கிராண்டா அந்த அன்னதானம் நடந்துட்டு இருக்கு. எந்த அளவுக்கு கிராண்டா நடந்தது அப்படின்னா, இந்த விழா குழு அந்த கமிட்டி ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாளே அவளால சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு இந்த கூட்டத்தை சமாளிச்சு இவாளுக்கு சாப்பாடு போட்டு கிளீன் பண்ணி இதெல்லாம் பண்றது சிரமமா இருக்கிற அளவுக்கு கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சு விட்டு. இவ அப்படி எதிர்பார்க்கல. இவாளுக்கு ரொம்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இந்த சிச்சுவேஷன். அதனால பெரியவாள்கிட்ட போய் கேட்கலாம், இதை எப்படி சமாளிக்கிறது, வந்த ஜனங்களை திருப்தியா வயிறார சாப்பாடு போட்டு எப்படி நாம அனுப்பி வைக்கிறது அப்படிங்கறதுல என்ன பண்ணினா, அவளாவே கமிட்டிக்குள்ள ஒரு தீர்மானம் பண்ணிண்டா. இப்படி உட்காத்தி வச்சு போட்டாக்க கட்டுப்படி ஆகல. கார்த்தால 11 மணி வாக்குல இந்த அன்னதானம் ஆரம்பிச்சா சாயந்தரம் 5 மணி 6 மணி வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கு, அவ்வளவு கூட்டம். அதனால இவா என்ன பண்ணினா, இங்க உட்காத்தி வச்சு இப்படி எல்லாம் போட்டாதான் சமாளிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. பேக் பண்ணி விடுவான். தயிர் சாதம், புளி சாதம், சாம்பார் சாதம் இது மாதிரி பொட்டலமா கட்டி பேக் பண்ணி எல்லாருக்கும் வரவாளுக்கெல்லாம் ஆளுக்கு ஒரு தயிர் சாத பாக்கெட்டு, ஒரு சாம்பார் சாத பாக்கெட்டு, ஒரு புளி சாத பாக்கெட்டு, ஒரு தயிர் சாத பாக்கெட் அப்படின்னு பாக்கெட்டை கொடுத்துட்டோம்னா அவாவா அங்கங்க போய் சாப்பிட்டுப்பா சௌரியப்படி, நமக்கு ஒரு வேலை மிச்சம் அப்படிங்கிறத இவா மனசுக்குள்ள தீர்மானம் பண்ணிண்டா. அப்படி தீர்மானம் பண்ணிண்டா கூட அதை உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா பெரியவா இருக்கிறதுனால பெரியவாள்கிட்ட உத்தரவு கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுனால பெரியவாள்கிட்ட போய் கேட்டா. இந்த கமிட்டிக்காரெல்லாம் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கா, ரொம்ப அன்னதானம் ரொம்ப கிராண்டா நடக்கிறது, சிறப்பா நடக்கிறது, ஆனா கூட்டத்தை தான் சமாளிக்க முடியல, எங்களுக்கு அதுக்குண்டான மேன் பவரும் போறல, திரவியங்களான எங்கேயோ ஏதோ யார்ட்டையோ கேட்கறோம் 10 பேர் கொடுத்துருவான்னு வச்சுக்கலாம், அது இருந்தா கூட அந்த சாமானை வாங்கி போட்டு சமையல் பண்ணி அதை போட்டு எல்லாருக்கும் பரமாறி திருப்பி கிளீன் பண்ணி இதெல்லாம் பண்றது ரொம்ப சிரம சாத்தியமா இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ என்ன பண்ணினா, இது மாதிரி கையில பொட்டலமா கட்டி கொடுத்துடலான்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம், இதுக்கு பெரியவா உத்தரவு பண்ணா இதை நாளையில இருந்து அப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா. இதை எல்லாத்தையும் அவளோட பிரச்சனை முழுக்களும் பெரியவா கேட்டுண்டா. கேட்டுன்னு உடனே சொன்னா, ஒண்ணு வச்சுக்கோ, நாம தான் இங்க இந்த நவராத்திரி சமயத்துல அன்னதானம் பண்றது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. இப்ப 2-3 நாள் நடந்துட்டு இருக்கு, எல்லாரும் வந்து சாப்பிட்டு இருக்கா. இந்த விஷயங்கள் எந்த ஒரு காரியம் ஆரம்பிச்சாலும், குறிப்பா இந்த அன்னதானம் முதலான விஷயங்கள்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு இடத்துல போய் ஆரம்பிச்சு பண்ணினோம்னா இந்த முதல் நாளைக்கு சுமாரா இருக்கும் கூட்டம், 2ஆம் நாளைக்கு அதை விட கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும், 3ஆம் நாளைக்கு அதை விட கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும், இப்படி 2 நாள் 3 நாள் போக 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 கூட்டம் பெருக ஆரம்பிச்சிடும். காரணம், இந்த 2-3 நாள்ல விஷயம் ஸ்ப்ரெட் ஆக
அங்க அது மாதிரி சாப்பாடு நடக்கிறதாமே, அன்னதானம் நடக்கிறதாமே, ரொம்ப நன்னா இருக்கு, பிரிவா பிரசாதம், சந்திரமௌலீஸ்வர் பிரசாதம், வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி வாய் வழியாவிலே இந்த நியூஸ் பரவி பரவி கூட்டம் நாளுக்கு நாள் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அது மாதிரிதான் அப்படி ஆகும். அப்படி கூட்டம் இன்க்ரீஸ் ஆகிற சமயத்துல நாம இங்க சாப்பாடு இலை போட்டு போடல இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அது நன்னா இருக்காது, ஜனங்கள்லாம் ஏமாந்து போயிடுவா. இது பாயிண்ட் நம்பர் 1. ரெண்டாவது, இத்தனை ஜனங்களுக்கும் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு மேன் பவர் போறலைன்னா அதுக்காக நாம நிறுத்த முடியாது. இப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இப்ப வேணுங்கிற ஜனங்களுக்கு மேன் பவர் நிர்வாகம் பண்றதுக்கு எத்தனை வேணும் அப்படின்னு பார்த்து இதுக்கு யாரு சர்வீஸ் பண்றதுக்கு ஆள் கிடைப்பா அப்படின்னு அவளை தேடி பிடிக்கணும். அப்படி வேணும்னா சொல்லு, நான் எங்கே இருந்தாலும் மனுஷால வரவழைக்கிறேன், ஆள் படையை வரவழைக்கிறேன் இதுக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு. ரெண்டாவது, அச்சா மூணாவது பாயிண்ட், அவ ஒரு பாயிண்ட் சொன்னா, கார்த்தால 10 மணி 11 மணிக்கு சாப்பாடு ஆரம்பிக்கிறது, சாயந்தரம் 5 மணி 6 மணி மட்டும் போயின்னு இருக்கு. அப்படி பார்த்தா அதுல ஆச்சரியம் என்னன்னா, கார்த்தால 10 மணி 11 மணிக்கு முதல் பந்தியில சாப்பிட்டுட்டு போனவர் சாயந்தரம் 5 மணி 6 மணிக்கு திருப்பி கடைசி பந்தி நடக்கிறது அதுல வந்து சாப்பிட்றார். ஒரே ஆளே கார்த்தால முதல் பந்தியிலையும் சாப்பிட்றார், சாயந்தரம் கடைசி பந்தியிலையும் சாப்பிட்றார் அப்படின்னு இந்த கமிட்டிக்காரா பெரியவாள்கிட்ட சொன்ன ஒரு ரீசன்ல ஒண்ணும். இதை பிடிச்சுண்டா பெரியவா சொல்றா, நீ ஏதோ சொன்னேள், கார்த்தால முதல் பந்தியில சாப்பிட்றவனே சாயந்தரம் கடைசி பந்தியிலையும் சாப்பிட்றான்னு சொல்றேள், இது ஏதோ ஒரு தப்பு மாதிரி உங்களுக்கு தெரியறதோ என்னமோ தெரியல. ஆனா எனக்கு என்ன சந்தோஷமா இருக்குன்னா, ஒருத்தரால 2 பந்தியிலையும் சாப்பிட முடியற அளவுக்கு அவளுக்கு வயிறு இருக்குன்னா எப்பேற்பட்ட புண்ணியாத்மாவா இருக்கணும். யாராலேயும் சாப்பிட முடியுமோ, கோடீஸ்வரனா இருக்கலாம், எவனா சாப்பிட்றதுக்கு வசதி இருக்கலாம், ஆனா வயிறு ஒத்துக்கணுமே, சாப்பிட்றாப்புல இருக்கணுமே. ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, உலகத்துல நாம பாக்குறோமே, எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நமக்கு எல்லாம் ஐஸ்வர்யம் இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஒன்னுத்தையும் சாப்பிட முடியாத, சுகர் ஆகாது, இன்னுமே கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு, அது ஆகாது இது ஆகாது, எத்தனை வியாதியை பாக்குறோம். எத்தனை பேருக்கு சாப்பாட்டுல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் டாக்டர்ஸ் கொடுக்குறா. அப்படி எல்லாம் இல்லாத ஒரு நாளைக்கு 2 பந்தியிலையும் சாப்பிட்றாப்புல, எத்தனை சாதம் போட்டாலும் சாப்பிட்றாப்புல, வயிறு கொள்றாப்புல, ஜரிக்கிறாப்புல ஒருத்தர் இருக்கான்னா நிஜமாவே அவள் புண்ணியசாலிகளா தானே இருக்கணும். நமக்கு ஐஸ்வர்யங்களே இதெல்லாமும் ஒண்ணும். ஆரோக்கியமா இருந்தா தானே சரீரம் ஆரோக்கியமா இருக்கிறது ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யம் இல்லையா? எதை சாப்பிட்டாலும் ஜரிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யம் இல்லையா? அதனால அவர் அவ்வளவு புண்ணியசாலி. 2 பந்தியிலையும் சாப்பிட்றாப்புல அவருக்கு வயிற்றுல இடம் இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அப்படி சாப்பிட்றவாளுக்கு தான் நிறைய போடணும் அப்படின்னா பெரியவன். இனிமே இலையில உட்காந்துட்டு கொறிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் விட்டெறிஞ்சிட்டு போறவாளுக்கு, வேண்டாம் வேண்டான்னு ஒதுக்கிட்டு போறவாளுக்கு, வீண் பண்றவாளுக்கு சாதம் போடுறதை விட உபச்சாரம் பண்றதை விட எத்தனை போட்டாலும் வீணடிக்காத சாப்பிட்றவாளுக்கு தானே கூப்பிட்டு போடணும். அதனால அப்படி 2 பந்தியிலையும் சாப்பிட்றவாளை தான் நன்னா கூப்பிட்டு உபச்சாரம் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்கு. அதுக்காகவானு நாம இன்னும் நிறைய நேரம் சாதம் போடணும். இப்படி இல்லாம சொன்னா, இதுல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நாம என்ன ஆங்கிள் பாக்குறோம், பெரியவா அதை என்ன ஆங்கிள் பாக்குற, விஷயம் ஒண்ணுதான். இவாளுக்கு நமக்கு சாதாரணமா என்ன தோன்றது அப்படின்னா, என்ன ஒரே ஆளே 2 பந்தியிலையும் வந்து சாப்பிட்றானே, இது அநியாயம் இல்லையா? ஏதோ நம்ம தர்மத்துக்கு அன்னதானம் பண்றோம் அப்படின்னா அதை பிரசாதமா சாப்பிட்டு போக வேண்டியதானே. ஒரே ஆளு 2 தர்மம் வந்து சாப்பிட்றா அப்படின்னா இது நமக்கு ஒரு தோஷம் மாதிரி தெரியுது. ஆனா மகானான பெரியவாளுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு, எப்பேற்பட்ட புண்ணியசாலி 2 தரம் வந்து சாப்பிட்றாரு அப்படின்னு அவளுக்கு தோன்றது. இதான் நமக்கும் அவளுக்கும் உள்ள பார்வையில உள்ள வித்தியாசம். அப்படி சாப்பிட்றவாளுக்கு தான் போடணும். இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் இன்னொரு ரீசனும் சொன்ன, இங்க இலைய எடுத்து அந்த இடத்தெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்றது சிரமமா இருக்கு. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் சாப்பிட்டா, கார்த்தால இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் சாப்பிட்டா எத்தனை இலை விழும். அந்த எச்சல் இலையெல்லாம் கொண்டு வீணா போனதெல்லாம் கொண்டு வெளியில போட்டாக்க, மடம் எங்க இருக்கோ தங்கி இருக்கு, அதுக்கு வெளியில கொண்டு ரோட்ல வீதியில போட்டா அந்த வீதி முழுக்கலும் இந்த துர்நாத்தம் அடிக்கிறது, அதை பண்றது இதை பண்றது, ஒரு டர்ட்டியா போறது, அசிங்கமா ஆறுது அப்படின்லாம் அவ ரீசன் சொன்னா. இதுக்கு பெரியவா சொல்ற சமாதானம், இப்போ இங்க நாம மடத்துக்குள்ள சாதம் போட்டு எல்லா இலையும் வெளியெல்லாம் கொண்டு போட்டு எல்லாம் பண்ணினா அந்த ரோட்ல உள்ளுக்குள்ள வர இடத்தெல்லாம் ஒரே துர்கந்தமா இருக்கு, அசிங்கமா இருக்கு பார்வைக்கு அப்படின்லாம் சொல்றேள். அப்படி இருந்ததுன்னா நாம அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்படி நாம சாப்பிட்ட இலையெல்லாம் தூக்கி வெளியில போட்டு நம்ம வீணான சாமான்லாம் வெளியில போடுறதுனால அந்த தெருல வீதியில அசிங்கமாறுது அப்படின்னா, அப்ப நகரசபைக்கு சொல்லி அரசாங்கத்துல சொல்லி அதுக்குன்னு உள்ள ஆள்கள்லாம் விட்டு அதை கிளீன் பண்ணி அதுக்கு
ஃபினாயில் இதெல்லாம் தெளிச்சு ஈ வைக்காத, கொசு வராத, இதெல்லாம் வராத நம்ம சுத்தம் பண்ணி பார்த்துக்கணும், பாதுகாக்கணுமே வழிய இப்படி இலையெல்லாம் சாப்பிட்ட இலையெல்லாம் வெளியில போடுறதுனால தெருவெல்லாம் வீணா போறதுங்கிறதுனால யாரும் சாப்பிடாதே இருக்க முடியுமோ? அதுக்காக சாதம் போடாத இருக்க முடியுமோ? அப்படி இருக்கக்கூடாது. நீங்க இன்னொன்னு சொன்னேன், இங்க எத்தனை இலையும் கொண்டு வெளியில போறதுனால அந்த தெரு முழுக்கலும் வீணா போறது அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனா நீங்க இப்ப என்ன பண்ணணும்னு சொல்றேன், கையில பொட்டலமா கட்டி கொடுத்து அவள்கிட்ட கொடுத்துட்டு அவ எங்க வேணா வச்சுன்னு சௌரியப்படி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்றேன். இப்ப நாம இங்க சாதம் போட்டு அந்த இலை குப்பையெல்லாம் தூக்கி நம்ம மடத்துக்கு வெளியில தான் போறோம். இந்த ஒரு இடம் மட்டும்தான் அசிங்கமாக போறது, டட்டியாக போறது, வீணாக போறது. அதை ஈஸியா சுலபமா நாம சுத்தம் பண்ணிடலாம் அரசாங்கத்திட்ட சொல்லி. ஆனா இப்ப கையில கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ, இந்த வர ஜனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களும் இனிமே போய் ஊர்ல எங்க உட்காந்துன்னு அவ சாப்பிடுவான்னு தெரியாது. இப்ப என்ன பண்ணுவான்னு, அந்த சாப்பிட்ட இலையே பொட்டலத்தெல்லாம் திருச்சி முழுக்கலும் விட்டு எறிஞ்சிட்டு போயிடுவா, ஊர் முழுக்கலும் வீணா போயிடும், நாரி போயிடும். அப்படின்னா முதல்ல நாம பார்த்த பாயிண்ட்டுக்கும் தெரியவா பாக்குற பாயிண்ட்டுக்கும் இதுலயும் வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப ஏதோ ஒரு இடத்துல அசுத்தமாறது போக இப்போ நகரம் முழுக்கல அசுத்தமாறாப்புல நாமளே ஒரு காரியத்தை பண்ணி பெறோம். அப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் சொன்னா பெரியவா, இப்ப இங்க உட்காத்தி வச்சு சாதம் போடுறோம். இப்ப கையில பொட்டலமா கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ, அவ எங்கேயோ போய் உட்காந்து சாப்பிட்றா, பஸ் ஸ்டாண்ட்லயோ ரயில் அடியிலயோ அங்கேயோ எங்கேயோ உட்காந்து சாப்பிட்றான்னு வச்சுப்போம். அப்படி சாப்பிட்றதே அவளுக்கு தாகமா இருந்தது, விக்கித்துனா தீர்த்தம் வேணும்னா என்ன பண்ணுவா? இங்க இலையில பந்தியில உட்காத்தி வச்சு நாம சாதம் போடுறதே, ஒருத்தர் சாதம் போடுறாப்புலயே பின்னால தீர்த்தமும் கேட்டுன்னு வர, யாராருக்கு தீர்த்தம் வேணுமோ அவள்கிட்ட கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்றாப்புல இருக்கும். எப்படியும் சாப்பிட்றதே எல்லாருக்கும் தீர்த்தம் குடிக்கிறாப்புலதான் இருக்கும், தாகம் எடுக்கும், விற்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். அதுக்கு தீர்த்தம் உபச்சாரம் பண்ண வேண்டாமா? வெறும் சாதம் மட்டும் போட்டா போருமோ? அது குடிக்கிறதுக்கு தண்ணியும் கொடுக்க வேண்டாமோ? இது நீ பொட்டலமா கட்டி கொடுத்தீங்கன்னா பார்சல்ல கொடுக்கறதே என்ன பண்ண முடியும்? இந்த காலம் மாதிரி அந்த காலத்துல வாட்டர் பாட்டில், இந்த வாட்டர் பேக்கெட்லாம் இல்லாத காலம். அப்போ சொல்றது பெரியவா. அதனால அவளுக்கு தீர்த்தம் வேணும்னா என்ன பண்ணுவா? இத பார்க்க வேண்டாமா அப்படின்னா, இதெல்லாம் கேட்டோன்னு அந்த விழா குழு அந்த சேர்ந்தவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப மனசு உருகிடுத்து. பெரியவாளுக்கு என்ன ஒரு தாயார் மாதிரி பாக்குறா பாருங்களேன். நாம தான் பாப்போமா, யாருக்கான வந்தா சாதம் போடணும் போகணும் அவ்வளவுதான் பாப்போமே வழிய, அதுக்கு மேல அவளுக்கு விக்குமா, தண்ணி குடிக்கணுமா, பொறையேறுமா, வெந்நீர் வேணுமா, பச்சை தண்ணி வேணுமா, இப்படி எல்லாம் யாரானு கவலைப்படுவாள். இதெல்லாம் கவலைப்படுறதுனால்தான் அவர் மகான். எப்படி சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பாக்குறது தரிசனம் பண்றது புண்ணியமோ, பெரியவாளை தரிசனம் பண்றது புண்ணியமோ, இத மாதிரி எல்லாம் ஒரு பெரிய புண்ணிய பலனை கொடுக்கக்கூடியதான் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள், ஏழை ஜனங்கள் பிரசாதத்தை சாப்பிட்றது, அதுவும் வயிறார சாப்பிட்றத பார்த்தாலே சந்தோஷமா இருக்கும். சாப்பிட்ற அழக பார்த்தாலே தெரியும். அதுவும் இந்த பசிச்சவா சாப்பிட்றதை விரும்பி சாப்பிட்றத பார்த்தோம்னா நம்மள அறியாத நம்ம மனசுல ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படும், ஆனந்தம் ஏற்படும். அதை அனுபவிக்கணுமே. எங்கேயோ பொட்டலம் கட்டி கொடுத்துட்டோம்னா, பார்சல்ல கொடுத்துட்டோம்னா அவ எங்கேயோ உட்காந்து சாப்பிட்றதே நமக்கு அது தெரியுமா? இப்ப நேருக்கு நேர் பரமாறி உபச்சாரம் பண்றதே, இது சரியா இருக்கா, அது சரியில்லையா, இதுல உப்பு இருக்கா, அது காரம் கூட இருக்கா, இது சரியா இருக்குமா, சரி பண்ணணுமா, இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையோ? இந்த பேக்கெட் பண்ணி கொடுக்கறதுல இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. நாம கொடுக்கறதான் அவ ஏத்துக்கணும் அப்படிங்கிறப்பெல்லாம் ஆயிடும். அது ஒரு மனுஷத்தன்மையா தெரியலையே. ஏதோ மாட்டுக்கு புல்லு போடுறாப்புல, வைக்கல் போடுறாப்புல, ஏதோ மற்ற கால்நடைகளுக்கெல்லாம் தீனி வைக்கிறாப்புல இதை நாம பரிசல் பண்ணி கொடுக்கறதும் ஆயிடுமே. அது ஆகக்கூடாது அப்படின்னா பிரிவா. அதனால மனுஷாளுக்குன்னா உட்காத்தி வச்சு, ஆடு மாடுகளுக்கே அப்படிதான் போடணும். தீனி இனி போட்டா கூட அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவோம்னார், கூடவே இருந்து அதுக்கு சொரிஞ்சு கொடுத்துன்னு, ஏதோ மாட்டுக்கு தண்ணி வச்சோம், புண்ணாக்கு வச்சோம், வைக்க வச்சோம் அப்படின்னு இருக்க மாட்டா. அதுவே ஒரு பெரிய மனுஷாளுக்கு விருந்து வைக்கிறாப்புலதான் அதை தயார் பண்ணி கொண்டு கொடுத்து, அந்த அன்போட அதை உபச்சாரம் பண்ணி அதுக்கு தடவை கொடுத்து, அப்படி எல்லாம் போட்டு, அப்படி எல்லாம் உபச்சாரம், எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டையும் அன்பை பொழிஞ்ச தேசம்தான் இது. அதோட பலன் தான் அப்படி நமது மூதாதையர்கள்லாம் அப்படி அன்புன்னு ஊறி ஊறி எல்லாத்தையும், எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டையும் அந்த அன்பை காமிச்சதோட பலன் தான் இன்னைக்கும் நாம இத்தனை ஒரு காலகட்டங்களையும் துர்தசையிலையும் நமக்கெல்லாம் சாப்பாடு கிடைச்சிருக்கு, நாமெல்லாம் ஏதோ ஓரளவுக்கான சௌக்கியமா இருக்கும், சந்தோஷமா இருக்கும். அப்படின்னா காரணம் அவள்லாம் பண்ணினா அந்த அன்புங்கிற ஒரு பெரிய யாகம் அப்படின்னு சொல்லணும், அந்த மனிதநேயம் அப்படின்னு சொல்லணும். அதைத்தான் பெரியவா வலியுறுத்தி, அதனால சாப்பாடு இங்கேதான் உட்காத்தி வச்சு போடணும் அப்படி எல்லாம் சொல்லி, இதுல வேற ஏதானும் உங்களுக்கு கலெக்ட் பண்றது வந்த நாம எஸ்டிமேட் போட்டதுக்கு மேல செலவாருதுன்னா சொல்லுங்க, நான் வர தனிகர்கள்ட்ட செல்வந்தர்கள்ட்ட கேட்டு வாங்கி தரேன். உங்களுக்கு மேன் பவர் வேணும்னா சொல்லுங்க, எங்கே இருந்தாலும் நான் ஆளை அழிச்சுன்னு வர சொல்றேன், வந்து சர்வீஸ் பண்ணுவா.
இப்படி எதுவா இருந்தாலும் சரி, இங்க இனிமே சுத்தம் பண்ணணும்னா சொல்லுங்க, நகரசபை தலைவர்லாம் வர அவள்கிட்ட சொல்லி இங்க 2 வேளையும் கிளீன் பண்ணணும், இல்ல 4 தரம் கிளீன் பண்ணுமா, அப்பப்ப கிளீன் பண்ணணுமா, இதனால துர்கந்தம்லாம் வராத பாத்துக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணுமோ அதை வேணா பண்ணலாம். இப்படி இங்கேயே போட்டு இதுக்கு உண்டான பிரச்சனைகளை இங்கேயே சால்வ் பண்றதுக்கு தான் பார்க்கணுமே வழிய, இந்த பிரச்சனைகளுக்காக பயந்துட்டு நாம ஒரு காரியத்தை மாத்தப்படாது, பண்ற தர்மத்தை குறைக்கப்படாதுன்னா. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் இதுல என்னன்னா, பண்ற தர்மம் குறையப்படாது. அதுல பல கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் வரும், பல முன்ன பின்னதான் இருக்கும். மடத்துல பெரியவா தரிசனம் கொடுத்தனுக்கா, மடத்துல பெரியவா என்ன பண்ணா, ஏழைகளுக்கு கல்யாண செலவுக்கு நம்மளால ஆன முடிஞ்ச கைங்கரியம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணினா, கல்யாணத்துக்கு பெண்களுக்கு கல்யாணம்னு வந்து யாரானு சொன்னா முடியாதவாளுக்கு, செலவழிக்க முடியாதவளுக்கு திருமங்கல்யம் கொடுக்கறது, கூறப்படவை கொடுக்கறது, அந்த வேஷ்டி முகூர்த்த வேஷ்டி கொடுக்கறது, இது மாதிரிலாம் சில நியமங்கள்லாம் வச்சிருந்தா. அதுக்குன்னு சில அறக்கட்டைகள்லாம் வச்சு யார் யாருக்கு சௌரியப்படுமோ அதுல அவள்கிட்ட வாங்கி கொடுக்கறது அப்படின்னு வச்சிருந்தா. ஒரு நாளைக்கு பெரியவா தரிசனம் கொடுத்துருக்கா. ஒருத்தர் வந்து பத்திரிகையை வச்சு பொண்ணு கல்யாணம், நாங்க ஏழை, ஏதானும் பெரியவா திருமங்கல்யம் ஏதானும் உபகாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டார். பெரியவா ஒன்னும் சொல்லல, பேசாத இருந்தா. பத்திரிகை எடுத்து இந்தன்னு வச்சாச்சு. அவர் கொஞ்ச நேரம் பதில் இல்லைன்னா அந்த ஒதுங்கி நிக்கிறார். உடனே ஒரு 10 பேர் கழிச்சு இன்னொருத்தர் வந்தார். அவர் பத்திரிகையை வச்சார். கல்யாணம் வீட்டுல குழந்தைக்கு பெரியவா தானே திருமங்கல்யம் தானும் ஒத்தாசை பண்ணும் அப்படின்னு. இவருக்கு ஒண்ணும் பதில். கொஞ்ச நேரம் நின்று பார்த்தார். அவர் அந்த நகர்ந்து நிற்கிறார், ஒதுங்கி. பெரியவா அந்த பத்திரிகை இப்படி எடுத்து வச்சுட்டா. இப்படி 10 பேர் 20 பேர் 10 பேர் 20 பேருக்கு அப்புறம் பார்த்தா ஒரு 4 பேர் பத்திரிகையை கொண்டு வந்து குழந்தைக்கு கல்யாணம் உபகாரம் பண்ணும், குழந்தை கல்யாணம் பெரியவா உபகாரம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கா. 4 பேருக்கு ஒன்றும் பதிலே சொல்லல பெரியவா. அந்த 4 பேரும் நின்றுட்டு இருக்கா. என்ன பண்றது, ஏமாற போறாளா என்னன்னு தெரியாத அவளுக்கு. பெரியவா உடனே பதில் சொல்ற பெரியவா, கொடுக்குற அனுகிரகம் பண்ற பெரியவா ஏன் இன்னைக்கு தாமசிக்கிறா புரியல. அவள்லாம் குழப்பத்தோட நின்று இருக்கா. பத்திரிகை எல்லாம் எடுத்து இந்த பக்கம் வச்சிருக்கு. பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் என்ற ஒருத்தர் என்ன பண்ணி எதேச்சியா அந்த பத்திரிகையை எடுத்து பாக்குறார். பார்த்தா முதல் பத்திரிகையை பார்த்தார், பேரு பொண்ணு புள்ள கல்யாணம், பேரை படிச்சார். அடுத்து 2வது 3வது 4வது பத்திரிகை பார்த்தா ஒரே குழந்தைகளோட கல்யாணம், கல்யாண பத்திரிக்கை, ஒரே வீட்டு கல்யாண பத்திரிக்கை 4 பேர் கொண்டு கொடுத்து குழந்தை கல்யாணம் உபகாரம் பண்ணும், குழந்தை கல்யாணம் உபகாரம் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்க. இதை பார்த்தோன்னே கைங்கரியம் பண்ணுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுத்து. நிஜமாவே நமக்கெல்லாம் வருத்தமாதான் இருக்கும், கோபம் தானே வரும். பெரியவா முடியாதவாளுக்கு கல்யாணத்துக்கு உபகாரம் பண்ணணும், நம்மளால ஆன உபகாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட ஒரு பரோபகார சிந்தனையோட உபகாரம் பண்றதே, அதை மிஸ்யூஸ் பண்றாப்புல, இங்க வந்து எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்றாப்புல, சொரண்டின்னு போகணும், கொள்ளையடிச்சுன்னு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாப்புல 4 பேர் பிஹேவ் பண்ணினா நடந்துன்னா நமக்கு வருத்தம் தானே வரும். அந்த நியாயமான வருத்தப்படிதான் கைங்கரியம் பண்றவர் கோச்சிண்டவர் என்ன பண்ணார், பெரியவாள்கிட்ட கோச்சிண்டர். நீ வரவாள்லாம் பெரியவாளை எழுச்சுவாயன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா, என் மடத்துல என்ன வேணா பண்ணலாம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா. பெரியவா நல்ல ஒரு எண்ணத்துல எல்லாருக்கும் கல்யாணம் ஆகணும், ஒத்தாசை பண்ணணும்னு திருமங்கல்யம் புடவையெல்லாம் கொடுக்க போக, இப்போ ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவாளே 4 பேர் 4 பத்திரிகை எடுத்துன்னு 4 பேரா கேட்கிறா. இது தர்மமா நியாயமா? அதனால பெரியவா முதல்ல இத பண்றதெல்லாம், இந்த ஒத்தாசை பண்றதெல்லாம் நிறுத்தணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அவர் தரப்புல அவரோட நியாயத்தை சொன்னார். உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, உனக்கு கோபம் வருது, நியாயம்தான், வாஸ்தவம் தான். நாம ஏதோ நல்ல எண்ணத்துலதான் ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும், எல்லாருக்கும் ஒத்தாசை பண்ணணும்னு நினைச்சுன்னு பண்றோம். ஆனா அத சில பேர் மிஸ்யூஸ் பண்றா, அதை தப்பா உபயோகப்படுத்திக்கிறா. அப்படிங்கிறதுக்காக தர்மத்தையேவா நிறுத்துறது? உலகம்னா பல தினசாதான் இருக்கும், பலவிதமான மனுஷாதான் இருப்பா. அதுல நல்லவாளும் இருப்பா, கெட்டவாளும் இருப்பா. யாரோ 1-2 பேர் பண்றாங்கிறதுனால, இப்படி தப்பு பண்றாங்கிறதுனால எல்லாரும் இதே மாதிரிதான் தப்பு பண்ணுவாளா? யாரோ 1-2 பேர் ஏமாத்துறாங்கிறதுனால உடனே உலகத்துல எல்லாருமே ஏமாத்துவாளா? யாரோ 1-2 பேர் திருடுறாங்கிறதுனால உலகத்துல எல்லாருமே திருடுவாளா? இப்படியா நினைக்க முடியும்? முடியாது. அப்படி நினைச்சிட்டோம்னாக்க உலகத்துல ஒருத்தரும் ஒரு நல்ல காரியம் பண்ண முடியாது. அப்படின்லாம் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணி, யாரோ அவ இல்லாத கொடுமையினால தானே வந்து கேட்கிறா, ஏதோ கிடைச்ச வரைக்கும் லாபம் எவ்வளவு கிடைக்கிறதோ வாங்கிட்டு போலாம்ங்கிறதுல ஒரு எண்ணத்துல வந்திருக்கா. அவளுக்கு அவ்வளவு கஷ்டம் போல இருக்கு. அந்த கஷ்டமானது வறுமையானது அவளை இப்படி எல்லாம் தப்பு பண்ண சொல்லி இருக்கு. அதனால யாரோ இப்படி பண்றாங்கிறதுக்காக நம்ம தர்மத்தை நிறுத்தப்படாது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணினா, உடனே அவரையே விட்டு உள்ளுக்குள்ள போய் திருமங்கல்யம் எடுத்துனுவா, புடவை வேஷ்டி எடுத்துனுவா எல்லாம் சொன்னா. வந்தது.
அந்த 4 பேரையும் கூப்பிட்டா. இப்ப இந்த 4 பேருக்கு முகத்துல ஈயாடல. ஏன்னா இப்படி கையங்களவுமா பிடிபடுவான்னு அவ நினைக்கல. ஏதோ முதல்ல ஒருத்தர் வந்து கேட்டா உடனே பெரியவா கொடுப்பா, அவர் அந்தன போயிடுவார். அப்புறம் ஒரு 10 பேர் 20 பேர் கழிச்சு கியூல வந்தோம்னாக்க அது முதல்ல கொடுத்த மருந்து படம் யாருன்னு பார்க்க போறது இல்ல. அப்படிங்கிற இந்த கூட்டத்துல இதெல்லாம் யாரு கவனிக்க போறா அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவ பிளான் பண்ணிட்டு வந்திருக்கா. ஆனா சர்வேஸ்வரனான சர்வஜனான பெரியவா கண்ணை விட்டு தப்பிக்க முடியுமா? ஏதானும் அந்த சந்நிதியில ஞான தப்பு நடக்க முடியுமா? நாம எங்க வேணா என்ன தப்பு வேணா பண்ணலாம். இந்த தப்பு எல்லாம் பண்ணறதுக்கு பிராயச்சித்தமா தான் நாங்க பெரியவாள்கிட்ட போறோம், மடத்துக்கு போறோம், தரிசனம் பண்றோம். அங்கேயும் போய் தப்பு நடக்குது அப்படின்னா அது கலியோட கொடுமைதான். எவ்வளவு தூரத்துக்கு நாம எதுக்கும் துணிஞ்சுட்டோம். ஒரு குரு சந்நிதியில போய் கூட நமக்கு ஒரு பயம் இல்லாத இருக்கும், தெய்வ சந்நிதியில கூட நமக்கு ஒரு பயம் இல்லாத இருக்கு அப்படிங்கறதுதான் காமிக்கிறது. அவ அப்படி பிளான் பண்ணிட்டு வந்திருக்கா. அதனால அவ 4 பேருக்கு முகத்துல ஈயாடல்ல. என்ன பண்றது, இப்படி மாட்டின்ட்டுமேனு கவலை. கூப்பிட்டா 4 பேரையும். அப்படியே அன்பொழுக அவளை பார்த்தா. இந்த புடவை திருமங்கல்லையும் எல்லாத்தையும் வச்சு தொட்டு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்து, குழந்தை கல்யாணம் பண்ணி க்ஷேமா இருக்கும், இன்னுமே இப்படி எல்லாம் பண்ணாது. அவ அப்படியே கதற ஆரம்பிச்சுட்டா. இப்படி ஒரு கருணையா, ஏமாத்துட்டோன்னு தெரிஞ்சிருக்கு, அப்ப கூட இவாளுக்கு இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பல, அப்பவும் கொடுத்துட்டு தான் பெரியவா உபதேசம் பண்றா. அப்படின்னா அதான் பெரியவாளோட கருணை. அன்புன்னா இப்படிதான் இருக்கும். அன்பிற்கு உண்டோ அடைக்கும் தாழ் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அது யாரா இருந்தாலும் அன்பு காமிச்சுட்டே தான் இருக்கும், பொழிஞ்சுட்டே தான் இருக்கும். இப்படிதான் பெரியவா இங்க திருச்சியிலையும் சொன்னா. அதனால நமக்குள்ள சிரமத்தினால அடுத்தவாளுக்கு பண்ற தர்மத்தை குறைக்கப்படாது. அதனால தர்மம் தொடர்ந்து நடந்து நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அன்னதானத்தை தொடர்ந்து நடக்க முடியுமா பண்ணினா. அப்படி இந்த திருச்சியில வெகு விமரிசையா அந்த நவராத்திரி பூஜை நடந்தது. அதுக்கப்புறம் அங்க அந்த யாத்திரையில என்ன நடந்ததுங்கிற நிகழ்ச்சியில தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். புணர்ச்சி 10. சுடர் பொற்குன்றை தோளா முத்தை வாழா தொழும்புகந்து கடைப்பட்டேனை ஆண்டு கொண்ட கருணாலயனை கருமால் பிரமன் தடைப்பட்டின்னும் சுடர் பொற்குன்றை தோளாமுத்தை வாழா தொழும்புகந்து கடைப்பட்டேனை ஆண்டு கொண்ட கருணாலயனை கருமால் பிரமன் தடைப்பட்டு இன்னும் சாராமாட்டா தன்னை தந்த என் ஆரமுதை புடைப்பட்டு இருப்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே ஆற்றகில்லேன் அடியேன் அரசே அவனிதலத்து ஐம்புலனாய சேற்றில் அழுந்தா சிந்தை செய்து சிவன் எம்பெருமான் என்று ஏத்தி ஊற்று மணல் போல் நெக்கு நெக்கு உள்ளே உருகி ஊற்று மணல் போல் நெக்கு நெக்கு உள்ளே உருகி ஓலமிட்டு
விட்டு போற்றி நிற்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே நீண்டமாலும் அயனும் வெறுவ நீண்ட நெருப்பை விருப்பிலேனை ஆண்டு கொண்ட என் ஆரமுதே அள்ளூரும் உள்ளத்து அடியார் முன் வேண்டும் தனையும் வாய்விட்டு அலறி விரையாறு மலர் தூவி பூண்டு கிடப்பது என்று கொல்லோ மலர் தூவி பூண்டு கிடப்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லாதவரும் அமரர்கோனும் அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லாதவரும் அமரர்கோனும் அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லாதவரும் அமரர்கோனும் சொல்லிப் பரவும் நாமத்தானை சொல்லும் பொருளும் இறந்த சுடரை நெல்லிக்கனியை தேனை பாலை நிறையின் அமுதை அமுதின் சுவையை நெல்லிக்கனியை தேனை பாலை நிறையின் அமுதை அமுதின் சுவையை புள்ளி புணர்வது புள்ளி புணர்வது என்று கொல்லோ புள்ளி புணர்வது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புள்ளி புணர்வது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே திகழத் திகழும் அடியும் முடியும் காண்பான் கீழ்மேல் அயனும் மாலும் அகழப் பறந்தும் காணமாட்டா அம்மான் இம்மாநில முழுதும் நிகழ பணிகொண்டு என்னை ஆட்கொண்டு ஆவா என்ற நீர்மையெல்லாம் புகழப் பெறுவது என்று கொல்லோ
என் பொல்லாமணியை புகழப் பெறுவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே பரிந்து வந்து பரமானந்தம் பரிந்து வந்து பரமானந்தம் பண்டே அடியேற்கு அருள் செய்ய பரிந்து வந்து பரமானந்தம் பண்டே அடியேற்கு அருள் செய்ய பிரிந்து போந்து பெருமானிலத்தில் அருமாலுற்றேன் என்று என்று சொரிந்த கண்ணீர் சொரிய உள்நீர் உரோமம் சிலிர்ப்ப உகந்து அன்பாய் புரிந்து நிற்பது என்று கொல்லோ புரிந்து நிற்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை உணர்ந்தே நினைய பிறருக்கு அரிய நெருப்பை நீரை காலை நிலனை விசும்பை தனை ஒப்பாரை இல்லா தனியை நோக்கி தழைத்து தழுத்த கண்டம் கனைய கண்ணீர் அருவி பாய கையும் கூப்பி கடிமலரால் புனையப் பெறுவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே நெக்கு நெக்கு உள் உருகி உருகி நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் எழுந்தும் நக்கும் அழுதும் தொழுதும் வாழ்த்தி நானாவிதத்தார் கூத்தும் நவிற்றி செக்கர் போலும் திருமேனி திகழ நோக்கி சிலிர் சிலிர்த்து புக்கு நிற்பது என்று கொல்லோ செக்கர் போலும் திருமேனி திகழ நோக்கி சிலிர் சிலிர்த்து புக்கு நிற்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே தாதாயி மூவேழுலகுக்கும் தாயே நாயேந்தனையாண்ட
பேதாய் பிறவிப் பிணிக்கோர் மருந்தே பெருந்தேன் பில்க எப்போதும் மேதாமணியே என்று என்று ஏத்தி இரவும் பகலும் எழிலார் பாதப்போது ஆய்ந்து அணைவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே காப்பாய் படைப்பாய் கரப்பாய் முழுதும் காப்பாய் படைப்பாய் கரப்பாய் முழுதும் கண்ணார் விசும்பின் விண்ணோர்க்கெல்லாம் மூப்பாய் மூவா முதலாய் நின்ற முதல்வா முன்னே என்னையாண்ட பார்ப்பானேயும் பரமா என்று பாடி பாடி பணிந்து பாத பூப்போது அணைவது என்று கொன்றோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே பொல்லாமணியை புணர்ந்தே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னு மணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே
குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களேலோ உறங்கிடுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேலோ ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களேலோ அயனுடனே மாலவனோ தேடிய போர் பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாலேலோ நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாலேலோ நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாலேலோ. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.